ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्फटान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। चैतन्य चरितामृत മധ്യലീല 10ാമത്തെ അധ്യായം 173 അല്ലേ മാതാജി? അതെ. 173ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശരണി മാതാജി ഒന്ന് സ്മിത മാതാജിക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ കൊടുത്തോളൂ. ശരി പ്രഭു. ടെക്സ്റ്റ് 173. गुरु शिष्य न्याये सत्य शिष्येर प्रजाया भारती कहे हो नहे अन्य हेतु हया। गुरु शिष्य न्याये सत्य शिष्येर प्रजाया भारती कहे एहो नहे अन्याय हेतु हाया. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus posed himself as a disciple and accepted Brahmananda Bharati as his spiritual master. He then said, the disciple is certainly defeated in an argument with the spiritual master. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ആ സംവാദത്തില് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതായത് മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ പോസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞെന്താണ്, he then said the disciple is certainly defeated in an argument with the spiritual master. സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ആണെങ്കിൽ തന്റെ ശിഷ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആർഗ്യുമെന്റിലെ തോൽക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Brahmananda Bharati immediately countered these words, saying, this is not the cause of your defeat. There is another cause. Brahmananda Bharati അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതല്ല അതിന്റെ കാരണം, അതിന്റെ കാരണം വേറെയാണ്. എന്താണ് നോക്കാം. ഭക്ത താനി ഹര തുമി ये तुम्हारा स्वभाव हर एक सुना तुम्ही अपना प्रभावा. भक्ता तानी हरा तुम्ही ये तुम्हारा स्वभावा हरा एका सुना तुम्ही अपन प्रभावा. It is your natural characteristic to accept defeat at the hands of your devotee. There is also another glory of yours which I ask you to hear attentively. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ക്യാരക്ടർ, ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഐ ആം കോൺകേർഡ് മൈ ഡിവോട്ടീസ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനതയിൽ വരും. യശോദമ്മയുടെ
മകനായിട്ട് വന്നു. എന്തെല്ലാം യശോദമായി പറയുന്നു അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അല്ലെ. യശോദമായ ഭഗവാനെ പിടിച്ച് വിരല് കെട്ടിടുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ അതായത് ഡിവോട്ടീസിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡിവോട്ടീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡിഫീറ്റ്, അതായത് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഭഗവാന് സന്തോഷമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണെന്നാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി പറയുന്നത്. വേറൊരു സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? അത് വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ജന്മ കരീനു മുനി നിരാകാര തോമാധേക്കി കൃഷ്ണ ഹൈല മോര വിദ്യമാന. രവികൃഷ്ണപ്രഭു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. പറയൂ. സുഭാഷിണി മാതാജിക്ക് ബോഡി പെയിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സുഖമില്ല, അതുകൊണ്ടാ വരാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഹരി പറഞ്ഞു. വായിക്കും. ആജന്മ കരേണു മുനി നിരാകാരാധ്യാന ത്വമാദേകി കൃഷ്ണ ഹൈല മോര വിദ്യാമന. I have been meditating on the impulse of Brahman since my birth, but since I have seen you, I have fully experienced Krishna. എന്താണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി പറയുന്നത്? അതായത് ജനിച്ച മുതൽക്ക് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലായിരുന്നു ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങയെ കണ്ട ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം എന്താണ് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ പോയത്. Brahmananda Bharati admitted that when there is an argument between the spiritual master and the disciple, the spiritual master is naturally victorious. Although the disciple may put forward a strong argument, in other words, it is customary that the words of the spiritual master are more worshipable than the words of a disciple. Under the circumstances, since Brahmananda Bharati was in the possession of a spiritual master, he emerged victorious over Sri Chaitanya Mahaprabhu, who considered himself Brahmananda Bharati's disciple. However, Brahmananda Bharati reversed the argument and took the position of a devotee, stating that Sri Chaitanya Mahaprabhu was the Supreme Personality of Godhead Krishna. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ സാധാരണ ആരാണ് ജയിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവാണ്. ഇവിടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഒരു പോയിന്റാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ആ ഒരു പോയിന്റാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ, ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് എടുത്തത്. took the position of a devotee, stating that Sri Chaitanya Mahaprabhu was Supreme Personality of Godhead Krishna. ഭഗവാനാണ്. This means that the Lord was voluntarily defeated out of affection for the devotee. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്ത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതിയാണ് വിജയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ഒരു ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനം, ഒരു ഭക്തന്റെ സ്ഥാനത്തും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്തും നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് തൻ്റെ ഡിവോട്ടീസിക്ക്, തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ലോർഡ് വാസ് വോളണ്ടറിലി ഡിഫീറ്റഡ്. സ്വയം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഡിഫീറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് അഫെക്ഷൻ ഫോർ ഹിസ് ഡിവോട്ടി. ആ ഒരു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഒരു അഫെക്ഷൻ കാരണം, എങ്ങനെ അർജുനോടുള്ള അഫെക്ഷൻ കാരണം അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വന്നു, അതേപോലെ ഇവിടെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള അഫെക്ഷൻ കാരണം ഭഗവാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹി വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് വളണ്ടറിലി ബിക്കോസ് നോ വൺ ക്യാൻ ഡിഫീറ്റ് ദി സുപ്രീം ലോർഡ്. Concerning this, the words of Bhishma in Srimad Bhagavatam 1.9.37 are important. നമ്മൾ അച്ഛനും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുസ്തി ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഗുസ്തി കൂടുകയാണ് അച്ഛൻ. അപ്പൊ അച്ഛൻ പർപ്പസ്ലി തോൽവി സമ്മതിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ മകന്റെ ആ സന്തോഷം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മകൻ അച്ഛനെ തോൽപ്പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്?
സ്വനിഗമം അപഹായ മത്പ്രതിജ്ഞാം രഥം അധികർത്തുമവപ്ലുതോ രഥസ്ഥാം രഥരഥചരണോഭയാചലത് ഗോർ ഹരിർ ഇവ ഹന്തും ഇവം ഗതോത്തരീയ. അതായത് തന്റെ ഉത്തരീയം മേടിച്ചറിഞ്ഞ് ഓടി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടേക്ക് ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അർജുനനെ. യെസ്. Fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel, and ran toward me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. Even dropped his outer garment on the way. So ഭീഷ്മ പിതാമന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സീനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അർജുനനെ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ വധിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള ആ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഭീഷ്മ പിതാമൻ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് സെന്റർ അമ്പായിക്കായിരുന്നു. ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ശരിയാവില്ല, ഉടനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് തന്റെ സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ചാടി ഓടുന്നത്. ആരെ? ഭീഷ്മ പിതാമനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ആ ഓട്ടത്തിൽ തന്റെ ഉത്തരയും കൂടി വീണു. അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വ്യഗ്രത അത്രയും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. So, hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant, even dropped his outer garment on the way. Krishna promised not to fight in the battle of Kurukshetra, but Bhishma, in order to break Krishna's promise, attacked Arjuna in such a vigorous way that Krishna was obliged to take a chariot wheel and attack Bhishma. അപ്പോൾ ഭീഷ്മ പിതാവിനും അതാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രതിജ്ഞ അവിടെ ഭംഗിക്കണം. കാരണം തന്റെ ഡിവോട്ടീസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം കൊടുക്കുന്നത്, തന്റെ സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞയല്ല അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രതിജ്ഞ ഭംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭീഷ്മ പിതാമൻ അത്രയും ഘോരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അർജുനായിട്ട് നടത്തിയത്. The Lord did this to show that his devotee was being maintained at the sacrifice of his own promise. പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ, എന്താണ് പറയുന്നത്? മൈ ഡിവോട്ടി വിൽ നെവർ ബി പെരിഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൈ ഡിവോട്ടീസ് വിൽ നെവർ ബി പെരിഷ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ അതേ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏത് പ്രോമിസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം? തന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ. തന്റെ പ്രതിജ്ഞ അവിടെ ഭംഗിക്കപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. Brahmananda Bharati said, since the beginning of my life, I was attached to impersonal Brahman realization. But as soon as I saw you, I became very much attached to the personality of Godhead Krishna. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna himself, and thus Brahmananda Bharati became his devotee. So, ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടി ഓർമ്മ വരുന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ട ഉടനെ ബ്രഹ്മവാദികളായിട്ടുള്ള ചതുഷ്കുമാരന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി അല്ലെ. അതുവരെ അവർ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു, ബ്രഹ്മജ്യോതിയില്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ട ഉടനെ ഭഗവാനെ കാണുകൂടി വന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അതായത് തൃപ്പാദത്തിലുള്ള തുളസിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് സ്മെൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെയായി. പിന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട ശേഷം അവര് കംപ്ലീറ്റ് അടിയറ വെച്ചു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്നവര്. അപ്പോ അതേപോലെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ആ 2 ശ്ലോകം വ്യാസദേവൻ തന്റെ അച്ഛൻ സ്വയം രചിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 2 ശ്ലോകം കേട്ട ഉടനെ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓയ് ഇതാണോ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ അവർക്ക്. ഇതാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി പറയുന്നത്. തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം താഴ്ന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാമസ്ഫുരേ മുഖേ മനെ നേത്ര കൃഷ്ണ ത്വമാകേ തദ്രൂപ ദേഖി ഹൃദയ സതൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നാമ സ്ഫുരേ മുഖേ മനെ നേത്ര കൃഷ്ണ ത്വമാകേ തദ്രൂപ ദേഖി ഹൃദയ സതൃഷ്ണ. Brahmananda Bharati continued, since I have seen you, I have been feeling Lord Krishna's presence in my mind and have been seeing him before my eyes. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി വന്ന് അങ്ങയെ കണ്ട ശേഷം ഞാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു.
I now want to chant the holy name of Lord Krishna. Over and above this, within my heart, I consider you to be Krishna, and I am therefore very eager to serve you. അപ്പോൾ അങ്ങയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബില്ലമംഗള കൈലായാച്ചേ ദാസപാരാണ അപാനാര ഇഹാൻ ദേക്കി സേ ദാസ ഹൈല അമാര. बिल्वमंगला कैलायाचे दासा पनारा इहान देखी से दासा हाइला अमारा. Bilamangala Thakura abandoned his impersonal realization for the realization of the personality of Godhead. I now see that my condition is similar to his, for it has already changed. അതേപോലെ ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെയും ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയാണ്. അദ്ദേഹം അതേപോലെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പേഴ്സണൽ, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലുള്ള ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ അദ്ദേഹം അത് നിർത്തി ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ മനസ്സിലാക്കി. സെയിം കാര്യമാണ് എനിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. In his early life, Bilamangala Thakur was an impersonalist monist, and he used to meditate upon the impersonal Brahman effulgence. Later, he became a devotee of Lord Krishna, and his explanation for this change is given in the verse text 178, that is quoted in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Sometimes a devotee gradually comes to the stage of Bhagavan realization of the Supreme Person after having attained the lower stages of realization, impersonal Brahman realization and localized Paramatma realization. The condition of such a devotee is described in the Chaitanya Charitamrita by Prabodhananda Saraswati. Kaivalyam nargayate tridashapur akasha pushpayate durdatendriya kala darpapatali patali protkata damshayate vishwam purna sukhayate vidhi mahendradis kitayate yat karunya kataksha vaibhava vatam tam gauram evastumaha. Kaivalya, oneness in the effulgence of Brahman. Kaivalyam, either Sayujyam, appears hellish to the devotee. Okay. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചത്, എന്താണ് ബ്രഹ്മവാദി മായാവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ബ്രഹ്മവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭേദം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പർപ്പോട്ടിൽ വായിച്ചത് ബില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ ആദ്യം ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷനായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ വന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവാദി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ല. മായാവാദികള് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ബ്രഹ്മവാദികളോ? ബ്രഹ്മവാദികളോ? ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവർക്ക് ബ്രഹ്മം വരെ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ അവരത് ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് ഫുൾ. പറയാനറിയില്ല പ്രഭു. വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണോ? ബ്രഹ്മവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാവാദിയെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മായാവാദീസ് എല്ലാം പറയുന്നു ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അവര് അതെല്ലാം ഇല്യൂഷനാണ്, മായയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അവർക്ക്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ രൂപം മായയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, മായയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. മായ ഇസ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ മാനിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മായാവാദികളുടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം
എറ്റേണൽ രൂപത്തിനെ മാനിക്കുന്നതിനില്ല. ആ രൂപം എറ്റേണൽ അല്ല, അത് ടെമ്പററി ആണ്, അത് മായയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ മാനിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ്. So Kaivalya, oneness in the effulgence of Brahman, appears hellish to a devotee. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം സായുജ്യ മുക്തി അതൊരു നരകത്തിന് സമാനമാണ്. The heavenly planets, the abodes of the demigods, appear to a devotee like phantasmagorias. എന്താണ് phantasmagorias പറഞ്ഞാൽ? അപ്പൊ മായാവാദികളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എവിടേക്ക് എത്തണം എന്നാണ്? മായാവാദിയുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്യം രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ ഫോമിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മവാദികൾ അവരുടെ ഫോമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഗോള് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല, മെർജ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, സനാതന, സനന്ദ, സനക ഇവരെല്ലാരും ചതുഷ്കുമാരന്മാരായാലും ബ്രഹ്മവാദികളായി. ഓക്കെ, അതേപോലെ ബില്ലമംഗലം ഉണ്ടാകും. മായാവാദ ശരിക്ക് ആ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് റീസെന്റ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ അവിടുന്ന് വന്നാണ്. ബ്രഹ്മവാദി ദർ ബെറ്റർ. പിന്നെ മായാവാദ ഫിലോസഫി അവര് ഭഗവാനാവും, പിന്നീട് ഭഗവാനാവും. ഐ വിൽ ബിക്കം നാരായണ, ഐ എം നാരായണ. ബ്രഹ്മവാദി അത് ഒരിക്കലും പറയില്ല, ഞാൻ നാരായണ എന്ന് പറയില്ല. ഈ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം സായുജ്യ മുക്തി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? നരകത്തിൽ ചെന്ന് എത്തിയപ്പെട്ടതുപോലെയാണ്. The heavenly planets, abodes of the demigods, appear to a devotee like phantasmagorias. എന്താണ് phantasmagorias എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വിഷപ്പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട പാമ്പാണ് പ്രഭുജി. എന്താ? വിഷപ്പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട പറിക്കപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളെ പോലെയാണ്. അതാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷപ്പല്ല് പറിക്കപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളെ പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു സംതിങ്, ഒരു നോവൽറ്റി, അതൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അതില് ഭക്തന്മാർ യാതൊരു കാണിച്ചാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സും അതേപോലെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയഭോഗം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യമൊന്നും അവർക്ക് അതിനൊന്നും യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശാശ്വതമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരിതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു നോവൽറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗീസ് മെഡിറ്റേറ്റ്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി 2 സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗലോകങ്ങൾ ആകാശപുഷ്പ പോലെയും തോന്നുന്നു. യോഗികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ധ്യാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷപ്പല്ല് പറിക്കപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളെ പോലെയാണ്. ചോദിച്ചത് സ്വർഗലോകങ്ങൾ ആകാശപുഷ്പ പോലെയും അതെയാണോ തോന്നുന്നു? അതെ, അതായത് അവർക്ക് അതിലൊന്നും യാതൊരു കമ്പൗണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇതിണ്ട്, ദ യോഗീസ് മെഡിറ്റേറ്റ് ഫോർ സെൻസ് കൺട്രോൾ, ബട്ട് ഫോർ ദ ഡിവോട്ടി ദ സെൻസസ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് സെർപ്പൻസ് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ ടീത്ത്. അതായത് പാമ്പുകൾക്ക് വിഷപ്പല്ലില്ലെങ്കിൽ എന്താ കാര്യമില്ലല്ലോ. അവരുടെ മെയിൻ ആയുധം എന്താണ്? വിഷമാണ്. അത് ഇല്ലാത്ത സർപ്പൻസിന് ആരും പേടിക്കില്ല. വിഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കും. സോ ഡിവോട്ടി ഡസന്റ് ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ഹിസ് സെൻസസ്, ഫോർ ഹിസ് സെൻസസ് ആർ ഓൾറെഡി എൻഗേജ് ഇൻ ദ ലോർഡ് സർവീസ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയില്ല. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനും ദൂരെ പോകും എന്നുള്ള യാതൊരു പേടിയും അവർക്കില്ല. Consequently, there is no possibility that the senses will act like serpents. എന്താണ് സെൻസസ് വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് സർപ്പന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർത്തിക്കും എന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആൾറെഡി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുള്ള
ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിഷപ്പല്ലില്ലാത്ത സർപ്പൻസിനെ പോലെയാണ്. In the material condition, the senses are as strong as poisonous snakes. But when the senses are engaged in the Lord's service, they are like poisonous snakes with their fangs removed. And so they are no longer dangerous. വിഷപ്പല്ലില്ലാത്ത പാമ്പുകൾ ഒരിക്കലും ഡേഞ്ചറസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the entire world is a replica of Vaikuntha for the devotee because he has no anxiety. അപ്പോൾ അത് ഈ മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സും ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് വൈകുണ്ഠം. കാരണം എവിടെ പോയാലും അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനമുള്ളൂ. അത് നരകത്തിലായാലും ശരി, ഭൂമിയിലായാലും ശരി, സ്വർഗത്തിലായാലും ശരി. നരകത്തിലാണ് യമരാജാവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? കാരണം യമരാജാവൻ എന്താണ് ജോലി? ഭഗവാന്റെ ആ ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെ, എന്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്? ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ സേവനം നരകത്തിലായാലും ശരി, സ്വർഗത്തിലായാലും ശരി, ഭൂമിയിലായാലും ശരി, ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എവിടെ. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠവും അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരേപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേർഡ് ഈസ് റെപ്ലിക്ക, അതിന്റെ റെപ്ലിക്കയാണ് ഓഫ് വൈകുണ്ഠ ഫോർ ദ ഡിവോട്ടി because he has no anxiety. He sees that everything belongs to Krishna and he does not want to enjoy anything for himself. He does not even aspire for the position of Lord Brahma or Indra. അപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രഹ്മാവാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനാവണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ല. അവരുടെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ പ്രീതി. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയിലാണ് അവർക്കും സന്തോഷം. He simply wants to engage everything in the service of the Lord. Therefore, he has no problem. He stands in his original constitutional position. എന്താണ് ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ? ജീവര സ്വരൂപോഹോയ് കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. All this is possible when one receives Sri Chaitanya Mahaprabhu's merciful glance. ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവുന്ന എപ്പോഴാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോഴാണ്. In the Chaitanya Charitamrita, there are many more verses illustrating this same principle. ദിക്കുർവന്തി ച ബ്രഹ്മ യോഗ വിദുഷസ്തം ഗുരാ ചന്ദ്രം നുമാ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത 6, ചന്ദ്രാമൃത തവത് ബ്രഹ്മ കഥ വിമുക്ത പദവി താവാന്ന തിക്തി ഭവേത് താവാചാപി വിഷ്ണി കലാവതം കലാത്വം അയതേന ലോക വേദസ്ഥിതി താവാ ശാസ്ത്രവിദാം മിഥകലകലോ നാനാ ബഹിർ വർത്തമസു ശ്രീ ചൈതന്യ പാദാംബുജ പ്രിയജനോ യാവാന്ന ദിഗ്ഗോചര. ചൈതന്യ ചന്ദ്രാമൃത 19. ഗൗരവ ചൗര സകലം ഭാരത് കോപി മേ തീവ്ര വീര്യ. ചൈതന്യ ചന്ദ്രാമൃത 60. A discussion of the impersonal Brahman is not very palatable to a devotee. The so-called regulations of the Shastras also appear null and void to him. There are many people who argue over the Shastras, but for a devotee, such discussions are but tumultuous roaring. By the influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all these problems disappear. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മായാവലയത്തിൽ നിന്നും വന്ന് പെടില്ല. ഇംപേഴ്സണൽ റിയലൈസേഷൻ ഒക്കെ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിന്റെ അധീനത്തിൽ നിന്നും വരില്ല. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സിൻസിയറായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് എവിടെയായാലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അവരെ ഒരു ഇതുള്ളൂ. അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തൂല. കാരണം അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോവർ ടേസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും അവരെ ഏർപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 178. അദ്വൈത വീഥി പതികേർ ഉപാശയ ശിവാനന്ദ സിംഹാസന ലബ്ധ ദീക്ഷ സതേന കേനാപി വയം ഹതേന ദാസീകൃതാ ഗോപവധൂവിതേന. അദ്വൈത വിധിപതികൈരുപാസ്യ സ്വനന്ത സിംഹാസന ലബ്ധ ദീക്ഷ സ്തേന കേനാഭിവ്യയം ഹതേന ദാസീകൃതാ ഗോപവധൂവിതേന.
Brahmananda Bharati concluded, although I was worshipped by those on the path of monism and initiated into self-realization through the yoga system, I have nonetheless been forcefully turned into a maidservant by some cunning boy who is always joking with the gopis. So, ഇത് വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഉള്ളതാണ്. വില്ലമംഗല ഠാക്കൂറിന്റെ ഇതാണ്. അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പർട്ടിക്കുലർ quotation, although I was Villamangala Thakur, worshipped by those on the path of monism and initiated into self-realization through the yoga system. ഞാൻ ആ ഒരു ഫെയ്ത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, മോണിസത്തിന്റെ, അതായത് അദ്വൈത ഫിലോസഫി, ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ. അതിലാണ് എനിക്ക് ദീക്ഷയും യോഗ സിസ്റ്റത്തില്. പക്ഷേ I have nonetheless been forcibly turned into a maidservant by some cunning boy. ആരാണ് some cunning boy? കൃഷ്ണൻ, വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഗോപാലൻ, who is always joking with the gopis. ഗോപികളോട് എപ്പോഴും കളിച്ച് രസിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ആ ഗോപാലന്റെ മെയ്ഡ് സെർവന്റ് ആയിട്ട് been forcibly turned into a maid servant. എന്താണ് മെയ്ഡ് സെർവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണം? മഞ്ജരി ഭാവം, ഭഗവാന്റെ മഞ്ജരികളായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം. ഭഗവാന്റെ ഈ രസിക ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ മഞ്ജരികളായിട്ടാണ്. രൂപ മഞ്ജരി, നയനമണി മഞ്ജരി, അനങ്ക മഞ്ജരി, ഇവരെല്ലാം ഈ രസിക ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും മഞ്ജരികളാണ്. മഞ്ജരികള് വളരെ ഹയർ പൊസിഷനിലാട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ആ ഒരു ഹയർ തലത്തിലാണ്. ഇവരെല്ലാം മെയ്ഡ് സെർവന്റ് ആണ്. ആരുടെ? രാധാറാണിന്റെയും മറ്റ് ചീഫ് ഗോപികമാരുടെയും. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന രാധാറാണിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മഞ്ജരീസ്. turned into a maid servant by some cunning boy who is always joking with the gopis. This is a verse written by Villamangala Thakur. It is quoted in the Bhakti Rasamrita Sindhu 3.1.44. Prabhu kahe Krishna tomara ghada prema haya, yahan netra pade tahan Sri Krishna spuraya. प्रभु कहे कृष्णा तुम्हारा गदा प्रेमा हया, यहाँ नेत्र पड़े ताहान श्री कृष्ण स्पुराया. Sri Krishna. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, you have a deep ecstatic love for Krishna. Therefore, wherever you turn your eyes, you simply heighten your Krishna. Chaitanya Mahaprabhu അവിടെയും എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടൊരു ഒബ്സഷൻ ഉണ്ട്. ടോട്ടലി ഒബ്സസ്ഡ് വിത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ആരെ കാണുന്നതോ ഒക്കെ കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണും. Therefore, wherever you see, എവിടൊക്കെ നോക്കുന്നോ അവിടെ എല്ലാം അതായത് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഹൈറ്റൻ ചെയ്യാണ്. എല്ലാറ്റിലും കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് കാണാം, കൃഷ്ണനെ കാണാം. ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭട്ടാചാര്യ കഹേ ദ്വൻഹര സുസ്തയ വചന ആകെ ആദി കൃഷ്ണേ कृष्ण देना साक्षात दर्शन. भट्टाचार्य कहे दोनरा सुस्त्य वचना आगे यदि कृष्ण देना साक्षात दर्शना. Sarvabhauma Bhattacharya said, the statements of both of you are correct. Krishna gives direct audience through his mercy. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭട്ടാചാര്യ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തു. രണ്ടുപേരുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ശരിയാണ്. ആരുടെ? പരമാനന്ദ ഭാരതിയുടെയും അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. രണ്ടുപേരുടെയും വേർഷൻസ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ കൃഷ്ണ ഗിവ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഓഡിയൻസ് ത്രൂ ഹിസ് മെർസി. പ്രേമ വിന ഖാബു ന ഹേ താൻഹസ് സാക്ഷാത്കാര ഇൻഹാര കൃപാത്തെ ഭയ ദർശന ഇൻഹാര. प्रेम विना काबू न है तानरा साक्षात्कार इन्हा कृपते हया दर्शना इन्हारा. Without having ecstatic love for Krishna, one cannot see him directly. ഭഗവാനോട് അത്രയും
ആ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. So therefore, through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Brahmananda Bharati has acquired direct vision of the Lord. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കാരണം ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി ആരുടെ ദർശനം കിട്ടി? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദർശനം കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "You are Brahmananda Bharati, an advanced devotee who ecstatically loves the Supreme Lord. Therefore, you see Krishna everywhere, and there is no doubt about it." Sarvabhauma Bhattacharya was a mediator between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Brahmananda Bharati, and his judgment was that an advanced devotee like Brahmananda Bharati was seeing Krishna by Krishna's mercy. Krishna directly presents himself before the vision of an advanced devotee. Since Brahmananda Bharati was an advanced devotee, he saw Krishna in the person of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the words of Brahma Samhita. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. I worship the primeval Lord Govinda, who is always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Shyamasundara, situated within the heart of the devotee. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ആരുടെ കണ്ണിലാണോ നയനത്തിലാണോ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, the pulp of love. He is seen in his eternal form. അവർക്ക് ശ്യാമസുന്ദരന്റെ ആ eternal form അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു, ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി, ഭജിക്കുന്നു. പ്രഭു കഹേ വിഷ്ണു വിഷ്ണു കി കഹാ സർവഭൗമ അതിസ്തുതി ഹയായേ നിന്ദാര ലക്ഷണ. प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कहा सर्वभौमा आदिस्तुति हयाये निंदारा लक्षणा. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Sarvabhauma Bhattacharya, what are you saying? Lord Vishnu, say me, such glorification is simply another form of blasphemy. Chaitanya Mahaprabhu Bhattacharya പറയൂ, എന്താണ് പറയുന്നത് അങ്ങ്? വിഷ്ണു, ലോർഡ് വിഷ്ണു ഞാനോ? നയ്യോ, എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സ്തുതി അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്ലാസ്ഫമി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. Sri Chaitanya Mahaprabhu was a little embarrassed by the Bhattacharya statement. Therefore, he uttered the name Vishnu to save himself. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഭൂമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണെന്ന് പറയാൻ ഉടനെ ചെവി പൊത്തും. ചെവി പൊത്തിട്ട് ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രീ വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. ഞാൻ അതായത് ഒരു അപരാധം ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, ഞാൻ വിഷ്ണു എന്നല്ല, ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയും. The Lord herein confirms that if one is overestimated, glorification is just another form of love. In this way, he protests this so-called offensive statement. ഇതൊരു ഒഫൻസീവ് അപരാധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചന്ന അവതാരമാണ്, ഹിഡൻ അവതാരമാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത അവതാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സത്യത്തിനെ മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനാണ്, സ്വയം ഭഗവാനാണ്, ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം, ആ വസ്തുത, ആ സത്യം മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺലി അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അപരാധമാണ്, അങ്ങ് എന്നെ ഇവിടെ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അപരാധമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏതാ ബലി ഭാരതീരേ ലാനാ നിജ വാസ ആയില ഭാരതി ഘോഷാനി പ്രഭുര നിക്കട്ടേ രഹില. एता बाली बहाराती रे लाना निचा वासा आइला भारती गोसानी प्रभुरा निकाते राहिला. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu took Brahmananda Bharati with him to his residence. From that time on, Brahmananda Bharati remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഇതെല്ലാം സമാധാന ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതിയെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടുകൊണ്ടുപോയി. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. രാമഭദ്രാചാര്യ ആര ഭഗവാനാചാര്യ പ്രഭുപാദേ രഹില ദുൻഹെ ചാടി സർവകാര്യ. രാമഭദ്രാചാര്യ ആര ഭഗവാനാചാര്യ പ്രഭുപാദേ രാഹില ദുനി ചാടി സർവകാര്യ. Later, Ramabhadra Acharya and Bhagwan Acharya joined them and giving up all other responsibilities remained under Sri Chaitanya Mahaprabhu's shelter. രാമഭദ്രാചാര്യനും ഭഗവാനാചാര്യനും അവരുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഷെൽട്ടറിൽ വന്നു, ആശ്രയത്തിൽ വന്നു. കാശീശ്വര ഘോഷാണി അയല ആരാധീനെ സമ്മാന കരിയെ പ്രഭു രാഖിലെ നിജസ്ഥാനെ. കാശീശ്വര ഗോസാനി ഐല ആരാധിനെ സമ്മാനകാരിയ പ്രഭു രാഖില നിജസ്ഥാനെ. The next day, Kashishwara Goswami also came and remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu, who received him with great respect. ആരാണ് കാശീശ്വരൻ? നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ? ഗോവിന്ദനെ പറ്റി വായിച്ചില്ലേ? ഗോവിന്ദ ആരാണ് ഗോവിന്ദ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പേഴ്സണൽ സെർവന്റ് ആണ്. തന്റെ ഗോഡ് ബ്രദറാണ്, ഈശ്വരപുരയുടെ ഡിസൈപ്പിളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം വന്നത്, അതായത് തന്റെ ഗുരു മഹാരാജാവിന്റെ തന്റെ ശിഷ്യൻ, അതായത് തന്റെ ഗോഡ് ബ്രദറെ ഞാൻ എങ്ങനെ സേവനത്തിന് നിയുക്തമാക്കും എന്നിട്ടാണല്ലോ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞ്. അതായത് ചില സമയത്ത് ശാസ്ത്രത്തിനേക്കാളും സുപ്രീം ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ അമേരിക്കയിൽ പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിൽ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. അതായത് തന്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആജ്ഞ. ആക്ച്വലി ശാസ്ത്രത്തില് സന്യാസിമാര് സമുദ്രം കടക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഇത് തന്റെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചില സമയത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കാശീശ്വര ഗോസാണി, ഗോവിന്ദൻ, ഇവരെല്ലാരും ഈശ്വരപുരിയുടെ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം വന്നു. അപ്പൊ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു, കാശീശ്വരൻ ഇങ്ങനെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ്, ഉടനെ തന്നെ എത്തുന്നു ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട്. അപ്പൊ എത്തി, പിറ്റേ ദിവസം കാശീശ്വര ഗോസാണി എത്തി, ആൻഡ് who received him with great respect. प्रभु के लाना कारण ईश्वर दर्शनम आगे लोक बीड़ा सभाकारी निवारण. प्रभु के लाना कराना ईश्वर दर्शन आगे लोक बीड़ा सभाकारी निवारण. Kashishwara used to usher Sri Chaitanya Mahaprabhu into Jagannath temple. He would precede the Lord into the crowd and keep the people from touching. അപ്പൊ കാശീശ്വരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരുപാട് തിരക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആ ക്രൗഡിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ അദ്ദേഹമാണ്, അതായത് ക്രൗഡ് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. എവിടെ പോകുമ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പിന്നാലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശീശ്വരൻ ആ സേവ ഏറ്റെടുത്തു. യഥാ നാദ നാടി യായ്ചെ സമുദ്രേ മിലായ ആയ്ചെ മഹാപ്രഭുര ഭക്ത യാഹാൻ താൻ ആയ. यदा नादा नाथी ऐचा समुद्रे मिलाया ऐची महाप्रभुरा भक्ता याहन ताहन हाया. As all the rivers flow into the sea, all the devotees throughout the country finally came to Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പൊ അന്നത്തെ അവിടെ എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു, ആശ്രയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. താബെ ആശി മിലീല പ്രഭു ശ്രീ ചരണേ പ്രഭു കൃപാകരി സഭായ രാഖില നിജസ്ഥാനെ. सबे आसी मिलला प्रभुरा श्री चरणे प्रभु कृपाकारी सभया राखिला निज स्थाने. Since all the devotees came to him for shelter, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu showed them all mercy and kept them under his protection. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു.
എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അവിടെ വെച്ചു. ഇവിടെ ജഗന്നാഥ്പുരിയില് ഏതാഖൈല പ്രഭുര വൈഷ്ണവ മിലന ഇഹായേസുനെ പായ ചൈതന്യ ചരണ. एता कहिला प्रभुरा वैष्णव मिलना एहाई सुना पाया चैतन्य चरणा. Thus I have described the meeting of all Vaishnavas with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Whoever hears this description ultimately attains shelter at his lotus feet. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആര് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാമെന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരുടെയും പറ്റിയിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ സംവാദം നോക്കി ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടും, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ പാദേ യാര ആശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. श्री रूप रघुनाथ पादे यारा सा चैतन्य चरितामृता का हे कृष्णदासा. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunatha, always desiring their mercy, I, Krishnadasa, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. So, Raghunatha, Rupa Goswami, Raghunatha Goswami, തൃപാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എഴുതാണ്. അത് അവരുടെ മേഴ്സി, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ഫോളോയിങ് ഇൻ ദെയർ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെയും അവസാനം ഈ സബ്മിഷൻ രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിക്കും കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 10th chapter describing the Lord's meeting the Vaishnavas upon his return to Jagannath Puri from South India. South Indian ടൂറിന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഭക്തന്മാരെ കണ്ടു, എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അവരെ സ്വീകരിച്ചു, ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ 11 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ. പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം. സോ വാഞ്ചാ കൽപ്പതരൂപേശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.